اور جو لوگ ہمارے پروگرام کے بارے میں غیر شرعی کا نادرست ہونے کا فتویٰ لگاتے تھے، آج الحمدللہ دیکھا دیکھی آج وہ بھی میڈیا پر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں کہ شاید 2007 آخری سال ہی ہو ان کے اقرار کا، اور وہ بھی اسی طرف آ جائیں۔ مفتیان کرام جو کتابیں چھاپتے ہیں تصویر آ جائیں گے انشاءاللہ، کرنا چاہیے۔ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں جن کی حرمت بیان کی گئی، مولانا یہ سوال ہے ہمارے، اور لوگ پوچھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بہائیت کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ اللہ اکبر، نہیں، دونوں ایک نام نہیں ہے۔ بھائی فرقہ الگ ہے، قادیانی فرقہ الگ ہے۔ بہاءاللہ تو ایران میں ہوا نا، بہاءاللہ ایرانی، اس کے پیرو، وہ اصل میں تو محمد علی باب کا فرقہ تھا، بابی۔ بابی میں سے ایک شاخ پھر الگ ہو گئی، محمد علی باب کے مریدوں میں سے وہ بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے جو نا الگ ہو گئے، زیادہ وہی رہ گئے، بابی تو مٹا گئے، کوئی ہوگا، بہائی چھا گئے۔ یہ بہائی اور بحرا ایک ہی کے تھے، ایران میں تو پھر علماء نے فتویٰ دے دیا۔ السلام علیکم، السلام علیکم جی مولانا۔ شاہ ایران بھی مرید کر لیا انہوں نے، بھائیوں نے، محمد علی شاہ قاچار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی جی میں ٹیچر نے بولیا کہ سارا مسئلہ ہے جب سے بیٹھا جڑے وضو تو بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے، مانا نظر اٹھانی اور انگلی کھڑی کرنی شہادت دی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا تو خیر میرے بھائی بالکل ہی لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا نا، مگر آسمان کی طرف سے دیکھنے کی ابو داؤد شریف میں ضعیف روایت ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اس لیے صحیح وہی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ بس کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، نہ انگلی اٹھائے نہ آسمان کی طرف دیکھے، چھوڑے ان باتیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کلمہ تو پڑھنا چاہیے، کلمہ شہادت جو ہے یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا تو آیا نا کہ وضو کر کے پڑھے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے، بہت اللہ کے ہاتھ کلمے کی مجبوری ہے۔ جی ہاں، جمعرات کو کال کر لیں اگر کوئی عمل جمعرات کو ظہر سے لے کر عصر تک وہ جو روحانی مسائل ہیں نا، جیسا کہ آپ نے جن کے حوالے سے پوچھا تھا، وہ وظائف کے حوالے سے یا روحانیت کے حوالے سے جو سوال کریں گے نا، وہ جمعرات کے دن آپ 1 بجے سے 3 بجے تک کال کر سکتے ہیں اسی نمبر پر۔ مسائل پوچھنے تو اسی وقت پوچھیں۔ جی جی، وہ کون سی نماز کی نیت کر کے پہلے ظہر کی یا عصر کی؟ عصر ترتیب کے متعلق بھی ہے نا کہ ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ترتیب کے بارے میں کوئی حکم نہیں ایسا کہ آپ نے حکم دیا ترتیب سے پڑھو۔ ویسے جب رہ گئی تھیں آپ کی نمازیں جنگ خندق میں تو آپ نے ترتیب سے پڑھی تھیں، آپ ہی امام تھے، آپ نے پڑھانی تھی، اس لیے ظہر پھر عصر پھر مغرب عشاء ترتیب سے پڑھی، مگر ایسا کوئی حکم نہیں کہ ترتیب لازم ہے، اگر اس کے الٹ پڑے تو ہوتی نہیں نماز، اس طرح کا فرمان آپ نے کوئی نہیں دیا۔ اس لیے عصر کی جماعت ہو رہی ہے تو عصر کی نماز کے ساتھ پیچھے پڑے گا، ظہر کی بعد میں پڑے گا۔ ہاں، ظہر کی جو ہے نا وہ کہتے تو کچھ لوگ ہیں کہ بے شک امام کی کوئی نیت ہے، یہ اپنی ظہر سمجھ کر شروع کر لے، بعد میں عصر پڑھ لے، مگر یہ بات ٹھیک نہیں چاہیے۔ یہ اس میں تو تھوڑا بہت بات بن جائے گی کہ 4 ہی رکھتے ہیں، مگر آپ دیکھیں اگر مغرب رہ گئی ہے، جائے عشاء کی جماعت ہو رہی، کیا ہوگا؟ یہ مغرب شروع کرے، 3 رکعتوں پر بیٹھے، نہیں، بس یہی میرے بھائی ٹھیک ہے کہ جو نماز پڑھ رہا نا امام یہ وہ پڑھے، جو رہ گئی ہے وہ بعد میں پڑھ لے، یہی طریقہ ٹھیک۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے تو عصر کی پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ، اسی مسجد میں یا مدرسے میں اکثر ہوتا ہے کہ ساتھی آتے ہیں، دوسری جماعت یا تیسری جماعت کھڑی رہتی ہے، اس کے ساتھ اپنی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ لے، پڑھ۔ مولانا آپ تو ویسے ہمیشہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک ہی مسجد کے اندر بار بار جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں جی، جماعت ہمارے مسلک کی مساجد میں بار بار ہوتی رہتی ہے۔ نہیں ہے، حدیث کے مسلک میں کیا ہونا ہے، لوگوں نے رواج بنا لیا، حدیث رسول میں ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ بار بار جماعتیں کریں، اس طرح تو بھائی پھر جماعت کا کوئی مقصد ہی نہ رہا، انتشار ہو گیا۔ جو ساتھی رہ جاتے ہیں نا وہ ثواب کے لیے تھے نا، نہیں، ثواب کے لیے نہیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، جماعت تباہ ہو گئی، لوگ سمجھے کوئی نہیں، چلی گئی جماعت ہم پھر کر لیں گے،
जमात तो कोई रही नहीं। मौलाना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम 4 आदमी बैठे होते हैं तो कहते हैं कि बाद में जमात करा लेंगे। सुई के नाके के बराबर के एक आदमी खड़ा हुआ, हुजूर ने कहा इसको सवाब दिलाओ। इसके अलावा कभी किसी ने पढ़ी, वो भी एक नफल पढ़ रहा, दूसरा फर्ज। फर्जों की कोई जमात लोगों ने बाद में नहीं की, ना हुजूर से कोई वाला। इसीलिए अल्लामा अलबानी साहब ने कहा यार क्या करते हो, उस हदीस से कब निकलता है कि जमातें बार बार। तो ये शरारत ही है, कोई बात नहीं। बिल्कुल इनको सजा देनी चाहिए कि क्यों नहीं आए, जमात का शौक था पहले आते, जाओ अब अकेले अकेले पढ़ो। सच्ची बात यह है कि लोगों में जमात की कदर पैदा, वरना ये तो ठट्ठा ही बन गया कि हर आए और अपनी जमात की जमात है। जमात है इकट्ठा करना, ये इकट्ठा तो नहीं, ये तफरीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना। बिल्कुल इनको ना, ये मेरे भाई ऐसी यही तो इम्तिहान है दुकानदारों का। रिजालुल्लाह तुलहीम तिजारतुम वला बैउन ज़िक्रिल्लाह। जब बुलाया गया हैया रसला, छोड़ो गाहकों को, धक्का दो उनको, चलो कि अल्लाह ने बुला लिया, फिर देखा जाएगा। अगर खरीदो फरोख्त आपको प्यारी है और नमाज की कदर कोई नहीं, पढ़ लेंगे तो ये कोई नहीं, तौहीन है अल्लाह ताला के दरबार की। बुलाया गया, छोड़े, लानत भेजें इस कारोबार, और इंशाअल्लाह कई गुना बढ़ जाएगा। आप करें तो सही है कुर्बानी, अजान होते ही छोड़ दें, बेशक गाहक वहां ही हो ना, भाई आते हैं फिर पढ़ लेंगे नमाज के बाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भाई आपके, खुश रखे अल्लाह। ये जमात तो ना हो, इंतशार ही हो। मौलाना बाज़ औक़ात तो जानबूझ के लोग बैठे रहते हैं कि चले बाद में जमात अपनी करा लेंगे। नहीं ताहिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिदें गुजरगाहों पर, स्टेशनों जी, फतावा ऑनलाइन जी, ऐसी जगहों पर वहाँ मुसाफिर आते जाते। जी भाई फरमाइए। मतलब मैंने पूछना था कि ये एक आम चीज हो जाती है कि अल्लाह के जो 99 सिफाती नाम है, हाँ हाँ, अगर वो याद किए जाएंगे तो आपको जन्नत की ज़मानत मिलेगी, तो ये ठीक है बात? सूरह करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई अहसा का लफ्ज़ फरमाया, उसको सिर्फ याद करना ही नहीं, माना उसका लेना चाहिए। उसका माना बहुत बड़ा कि 99 नाम हैं तो अल्लाह के बेशुमार, मगर थोड़ा सा निसाब जो है ना, 99 नाम है, जो इनको याद कर ले, इनको समझ ले और इनका ख्याल रखे, ये 3 बातें माना है उसका, तो वाकई मैं कहता हूँ सारे जान की किताबें एक आलम दरिया बुर्द कर दे, 99 नाम ही उसको बताते जाएंगे, फतवा क्या देना और क्या नहीं देना। अल्लाह के नाम जो है ना वो खुद रहनुमाई करेंगे कि अल्लाह का ये मिजाज है, उसको ये बात पसंद आ सकती है नहीं। जब वो आदिल है, जुर्म का फतवा क्यों कबूल करे। ये 99 नाम कोई छोटी बात नहीं, सारे दीन की कुंजी है। कोई आलम पढ़, हाँ जन्नत की जमानत, मगर वो सिर्फ याद करने पर नहीं, 3 माने याद करे, समझे और फिर हर वक्त उनको ध्यान में रखे। जब वो समझता कि अल्लाह आदिल है, क्यों जुल्म करे, मानता कि अल्लाह देख रहा, गुनाह क्यों करे। जब इन 99 का नाम रखेगा मेरे बेटा, दीन सीधा हो जाएगा। लोगों ने मंत्र बना लिया कि जादू है, पढ़ते रहो, वैसे बदमाशियां करते रहो, ये हुजूर का फरमान जी। अच्छा मौलाना, हमारे यहाँ हनफी भाई कहते हैं कि अगर आपकी फजर की नमाज अदा हुई है तो आप अगले दिन फजर के साथ वो पढ़ेंगे नमाज। भाई मेरे भाई कोई हनफी आलम नहीं ये कहता, आप सुनी सुनाई बातें करते हैं। ना ना, सारी दुनिया चीखती है कि जो तुमने लेट कर दी वो तो गुनाह कर लिया, फौरन अदा करो। कौन कहता है कि अगले दिन के पर जाकर पढ़नी, फजर आज रही है अगले दिन फजर के साथ पर तौबा है? वो तो कहते हैं कि अगर आपने अगली नमाज से पहले ना पढ़ी तो अगली दिन ही होगी। तरतीब को लाजम जानते हैं कि अगर आपकी पहली मर्तबा रही है तो खुदा के लिए पहले पढ़ लें, वरना बाकी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी। 5 से ज्यादा नमाजें वो कहते हैं हो जाए कज़ा, एक दिन की पूरी बर्बाद हुई, फिर ठीक है तरतीब की कोई थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, मगर ये कोई नहीं कहता कि खामखा छोड़ दो, रख लेके जाकर पढ़ो। ये आपने गलत सुना, ऐसा नहीं हनफी उलमा कहते, तौबा। वो क्यों कहेंगे जल्दी कज़ा करो, मौत आ गई फिर क्या होगा जी। जी मौलाना, हमारा मुल्क तो वैसे नाम तो इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसकी गालिब अक्सरियत भी मुसलमान है, लेकिन यहाँ के रस्म व रिवाज कुछ हिंदुओं के हैं, कुछ यहूदियों के हैं, कुछ ईसाइयों के हैं। इसी हवाले से एक सवाल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई फरमाइए, क्या पूछेंगे मौलाना से? अस्सलाम वालेकुम। जी वाले